નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। વાત કરીશું અમદાવાદની। વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારી થઈ છે। નેશનલ સ્કૂલ બહાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારી થઈ છે। અન્ય યુવકોએ શાળા બહાર આવી વિદ્યાર્થીને માર માર્યો છે। ઘાટલોડિયા પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે। તો અગાઉની અદાવતમાં શાળા બહાર આવી યુવકોએ મારામારી કરી હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે। तो विद्यार्थियों वच्चे मारामारीनी घटना। नेशनल स्कूल बहार विद्यार्थियों वच्चे मारामारीनी आ घटना। नेशनल स्कूल बहार विद्यार्थियों बाकड्या हता अने अन्य युवकोए शाळा बहार आवी विद्यार्थीने मार मार्यो हतो। धोरण 10 ना विद्यार्थियों परीक्षा आपी अने घरे जई रह्या हता। घाटलोडिया पोलीसे समग्र मामले तपास हाथ धरी छे। अंदर झगड़्या एमांना कोईक विद्यार्थीए बहारना विद्यार्थीओने बोलाव्या अने एक विद्यार्थीने माथामां कड़ुं मार्युं। एमां मामूली इजा एने थई छे। ए विद्यार्थीने अमने खबर पड़ी एटले तात्कालिक अमे होस्पिટલમાં લઈ ગયા અને એનું ડ્રેસિંગ કરાવડાવ્યું, એને સારવાર કરાવડાવી, એના વાલીને બોલાવીને વિદ્યાર્થીને અમે સોંપી દીધો અને બંને પક્ષો ને બોલાવી અને ઠપકો આપ્યો। टूंक समय में अमदावाद में आ प्रकार की बीजी घटना है। पहला हत्या की घटना बनी थी ने हवे मारामारी की घटना है। सवाल अहींया ऋत्विज अपनी साथे जोड़ाई गया है। जी ऋत्विज, शाळा में मारामारी की आ घटना पहला एक घटना बनी थी अने जे मुद्दो जग्यो हतो एक विद्यार्थी की हत्या अने हवे आ मारामारी की घटना। संध्या खूब ज गंभीर बाबत कही शकाय के ज्यारे भणवानी उमर छे अने आ भणवानी उमरे जे विद्यार्थीओ छे ते आ प्रकारनी असामाजिक प्रवृत्तिओ तरफ वળી રહ્યા છે। કેટલાક દિવસ અગાઉ ખોખરાની અંદર જે 7 ડે સ્કૂલની અંદર બનાવ બન્યો હતો ને ત્યારબાદ આજે વધુ આ એક બનાવ બન્યો છે જે ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય। ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં જે નેશનલ સ્કૂલ આવેલી છે કે જેના ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ છે આજે પરીક્ષા આપીને બહાર નીકળ્યા હતા। એટલે સ્કૂલથી માત્ર નજીવા અંતરે એટલે કે 50 મીટરના અંતરે આ બનાવ બન્યો છે। विद्यार्थीओ वच्चे अंदरो अंदर बोलाचाली थई हती ने त्यारबाद एक विद्यार्थीए बहारथी केटलाक तेना मित्रों बोलाव्या हता अने अन्य एक विद्यार्थीने मार्यो हतो। बात करिए तो तेने माथाना भागे कड़ुं मार्युं हतुं जेथी तेने ईजा पहोंची हती अने स्कूलना संचालकोने ज्यारे आ समग्र बाबतनी जाण थई हती त्यारे पण तेओए तात्कालिक बंनेना वालीओने बोलावाया हता अने बंनेना वालीने आ बाबतनी जाण करी हती अने जे विद्यार्थी है तेने सारवार माटे होस्पिटल खसेडवामां आव्यो हतो अने समग्र घटनानी जाण पोलीसने करवामां आवी हती अने घाटलोडिया पोलीसे हालमां समग्र मामले वधु तपास शरू करी छे। परंतु खूब ज गंभीर बाबत अने एक चिंताजनक विषय से कही शकाय के ज्यारे विद्या मेळववानी उमर छे अने आ विद्या मेळववानी उमरे विद्यार्थीओ छे ते शस्त्रो उगमी रह्या छे। जी ऋत्विज, एक निवेदन एवं पण सामे आवी रह्युं छे के हुमलो करनारा बहारथी आव्या हता अने शुं आ जे हुमलो छे ए स्कूलना प्रीमाइसिसमां करवामां आव्यो हतो, शाळानी बहार करवामां आव्यो हतो, शुं विगतो छे? संध्या जे बनाव बन्यो छे ते शाळाथी लगभग 50 मीटर बहारनो बनाव छे। ज्यारे आ विद्यार्थीओ छे ते परीक्षा आपीने बहार निकळ्या हता ते समयनो बनाव बन्यो हतो। अन्य एक विद्यार्थीए जे तेना साथी विद्यार्थी साथे ज्यारे बोलाचाली झगड़ो थयो हतो त्यारे बहारथी केटलाक लोकोने बोलाव्या हता अने आ बहारथी आवेला युवकोए मारामारी करी हती अने जे अन्य विद्यार्थी धोरण 10 માં ભણતો વિદ્યાર્થી હતો તેને માર માર્યો હતો, માથાના ભાગે કડું માર્યું હતું, પટ્ટા માર્યા હતા। જેથી આ એક ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય કે એક સ્કૂલથી માત્ર નજીવા અંતરે આ પ્રકારનો બનાવ બન્યો છે। जी, अने शुं आ बंने जे विद्यार्थीओ वच्चे मारामारी थई हती, झगड़ो चालतो हतो, शुं पहेलेथी आ झगड़ो चालतो हतो, पहेलानी कोई अदावत हती जेने लईने आ मारामारी थई छे? अने कारण के पहेला ज्यारे हत्यानो बनाव बनी चूक्यो छे अमदावादमां त्यारे शाळाओ तरफथी केम कोई ए प्रकारनी तकेदारी नथी राखवामां आवती? सद्या ए बाबते हाल तपासनो विषय है। पुलिस तपास करी रही है कि आज बंने विद्यार्थीओ वच्चे अगाऊ कोई अदावत हती के केम आजे जे झगड़ो थयो हतो, कया कारणोसर झगड़ो थयो हतो, कया कारणोसर बोलाचाली थई हती, आ तमाम जे बाबतो छे ते पुलिस तपासनो विषय है। सौ प्रथम जो प्राथमिकता हती इजाग्रस्त विद्यार्थी छे तेने सारवार मळी रहे एटले तेने હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે અને હવે ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે અને પોલીસ તપાસ બાદ હકીકત સામે આવશે
કે આજે બંને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે કઈ બાબતનો લઈને બોલાચાલી ચાલતી હતી. જી, સ્કૂલના સંચાલકોનું શું નિવેદન છે? આખી ઘટના મામલે શાળાના સંચાલકો શું કહી રહ્યા છે અને શું જે બાળકો વચ્ચે આ બબાલ થઈ હતી, મારામારી થઈ હતી, તેમના પેરેન્ટ્સ સાથે વાતચીત થઈ છે? વાતચીત થઈ તો શું વાતચીત કરવામાં આવી છે? પેરેન્ટ્સનું શું કહેવું છે આ મામલે? સંધ્યા, જે બાળકો જે વિદ્યાર્થીઓ હતા તેમના વાલીઓ સાથે આ અંગે કોઈ પણ પ્રકારની વાતચીત થઈ શકી નથી, કારણ કે તેઓ હાલ પોલીસ સ્ટેશન પર પહોંચ્યા છે. બીજી તરફ જે સ્કૂલના સંચાલકો છે તેઓનું કહેવું છે કે જે બનાવ બન્યો છે તે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ બાખડ્યા હતા. પરીક્ષા આપ્યા બાદ તેઓ અહીંથી સ્કૂલમાંથી બહાર નીકળ્યા હતા અને સ્કૂલથી લગભગ 50 મીટર દૂર પહોંચ્યા હતા. ત્યાં આ બંને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે બોલાચાલી ઝઘડો થયો હતો અને ત્યારબાદ બહારથી આવેલા કેટલાક લોકોએ મારામારી કરી હતી. એટલે હાલમાં જે સ્કૂલના સંચાલકો છે તેમણે આ પ્રકારનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે જ્યારે સ્કૂલના સંચાલકો અને શિક્ષકોને આ બાબતની જાણ થઈ હતી ત્યારે તરત જ તેઓ ત્યાં પહોંચી ગયા હતા અને જે બંને વિદ્યાર્થીઓ હતા તેઓના વાલીને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમના બંને વાલીઓને આ બાબતની જાણ કર્યા બાદ તેમના વિદ્યાર્થીઓને તેમને સોંપવામાં આવ્યા છે. એટલે કહી શકાય તો સ્કૂલના સંચાલકો દ્વારા હાલમાં આ અંગે આ પ્રકારનું નિવેદન આપવામાં આવી રહ્યું છે. બીજી તરફ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ તપાસ બાદ હકીકત જાણવા મળશે કે આખરે કયા કારણોસર આ બંને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. પરંતુ આ જે બનાવ છે તે ખૂબ જ ગંભીર બનાવ કહી શકાય, કારણ કે શાળાથી માત્ર 50 મીટર જેટલા નજીવા અંતરની અંદર બનાવ બન્યો છે. ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ છે. ખૂબ જ નાની ઉંમરમાં આ પ્રકારનું તેઓ જે વર્તન કરી રહ્યા છે તે એક ખૂબ જ ચિંતાજનક વિષય દરેક વાલી માટે કહી શકાય. જી ઋત્વિજ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. પાટણમાં ઠાકોર સમાજના બંધારણ સામે વિરોધ. ડીજે સાઉન્ડ બંધ કરવાના નિર્ણય સામે વિરોધ થયો છે. પાટણમાં સાઉન્ડ સિસ્ટમના માલિકોની સભા યોજાઈ હતી. બેઠકમાં જ્ઞાનીબેન ઠાકોર પણ તેમના પર પ્રહાર કરવામાં આવ્યા. જમીન ગીરવે મૂકીને ડીજે લાવ્યા છીએ. ડીજે માલિકોનું કહેવું છે ડીજે બંધ થવાના કારણે બેરોજગાર થવાની ભીતિ છે. ડીજેના ધંધામાં ઠાકોર સમાજના લોકો પણ છે. તો આ પ્રકારના મુદ્દા ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે થોડા સમય પહેલા જે રીતે ઠાકોર સમાજે પોતાનું એક અલગ બંધારણ રચવાની વાત કરી હતી, કેટલાક મુદ્દાઓ સામે આવ્યા હતા, કારણ કે લગ્ન પ્રસંગમાં જે ખર્ચાઓ થઈ રહ્યા છે એ ખર્ચાઓને નાથવા માટે અને ખાસ કરીને જે દેખાદેખી ખર્ચા કરવામાં આવે છે એ પ્રથાને દૂર કરવાની વાત ઠાકોર સમાજના આગેવાનોએ ઉઠાવી હતી. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા અશરફ પાસેથી. જી અશરફ, એક તરફ ઠાકોર સમાજના આગેવાનો બંધારણ રચી રહ્યા છે અને બીજી તરફ ડીજે માલિકો તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. બિલકુલ સંધ્યા, બનાસકાંઠામાં જે રીતે ઠાકોર સમાજનું સંમેલન મળીને ક્યાંક સમાજના કુરિવાજો નાથવાનો જે બંધારણ ઘડ્યો હતો, પરંતુ આની અંદર ક્યાંક ડીજે જે પ્રથા હોય છે લગ્ન પ્રસંગમાં તે બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક ડીજે પ્રથા બંધ કરવાના કારણે ઠાકોર સમાજના જે ડીજે સંચાલકો છે તે ક્યાંક હવે સમાજના બંધારણ સામે આવીને ઉભા રહ્યા છે. અને ડીજે સંચાલકોનું કહેવું છે કે સમાજમાં જે રીતે કુરિવાજો બંધ કરવાની વાત તો યોગ્ય છે, તેમજ દારૂબંધીની વાત યોગ્ય, પરંતુ ડીજેના જે બંધ કરવાની પ્રથા છે તેના કારણે ક્યાંક હજારો ઠાકોર સમાજના યુવાનોની રોજગારી છીનવી શકે છે. મહત્વની વાત સંધ્યા છે કે ઠાકોર સમાજમાં લગભગ 99% જેટલા લોકો ડીજે સાઉન્ડ અને ડીજે વ્યવસાય સાથે જોડાય છે. બીજી બાજુ લગભગ જે રીતે લોક કલાકારો, લોક ગાયકાઓ છે તે પણ ક્યાંક મોટા ભાગે ઠાકોર સમાજના આવી રહ્યા છે. એટલે કે ક્યાંક ડીજે પ્રથા બંધ કરવાનો જે સમાજે નિર્ણય કર્યો છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક ઠાકોર સમાજના યુવાનોની રોજગારી પર પણ અસર કરી શકે. પરંતુ મહત્વની વાત છે કે સમાજે જે બંધારણ કર્યો છે તેમાં ક્યાંક પૂર્ણ વિચારણાની જે ડીજે પ્રથા બંધ કરવાનો વિચારણા છે તેમાં પૂર્ણ વિચારણા કરવાની જરૂર છે. નહીં તો જે રીતે ઠાકોર સમાજના જ યુવાનો જે ડીજે વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે તેમને ઠાકોર સમાજ સામે જ ક્યાંક મોરચો માંડ્યો છે. જે રીતે જે વિડીયો સામે આવ્યા છે તે ક્યાંક કોંગ્રેસને પણ બાનમાં લઈ રહ્યા છે. એટલે કે કોંગ્રેસના કાર્યક્રમમાં ડીજે સાઉન્ડના સંચાલકોએ ના જાઓ, કોંગ્રેસને મત ના આપવા, તેમજ 26મી જાન્યુઆરી જે રીતે ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન મળવાની જે વાત છે તેમાં પણ ઠાકોર સમાજના યુવાનોએ ના જવાની ક્યાંક વાત થઈ રહી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે ઠાકોર સમાજે ડીજે સાઉન્ડ બંધ કરવાની પ્રથા તો બંધારણમાં અમલી કરી છે, પરંતુ તેને લઈને ક્યાંક ઠાકોર સમાજના યુવાનો ક્યાંક રોજગારીને લઈને વિરોધમાં ઉતરી રહ્યા છે. સંધ્યા, બિલકુલ, આપનો આભાર. સદારામ બાપાના છોકરા હાથ ઊંચા કરી ગોપન પગેર ગો કોંગ્રેસનો કોઈ નેતો આવે તો અમે વોટે ના આપતા. તમને આપવાના બગડાવી રેના હે આ તો કોઈ ભાજપ સરકારે બંધ કરાયું છે? હે કોઈ કરાયું છે? આ તો એને આપણા પેટ ઉપર પાટું મારી છે. મફત થાય છે અને
કમીઓ નથી મેરી મેરી ના છે કમાવા હા સાચું હા અમે 12 લાખ રૂપિયામાં ખર્ચો કર્યો હમણાં આ અમદાવાદ જઈ શું અમે કમાવા કોઈ હળગઈ મેળવા કર્યો છે ડીજે બંધ કરાવે ને એ સમાજનું કામ કરવાનું જ બંધ કરો બરોબર ઠાકોર સમાજ ડીજે બંધ કરાવે ને ઠાકોર સમાજનો કોઈ બી પ્રસંગ હોય ડીજે બિલકુલ બંધ 99% સાઉન્ડ ઠાકોરોનું છે જો એમને ઠાકોરોનું વિચાર્યું હોત તો આરી બાબતનું આના બંધારણ કરો કોઈ આપણે સાઉન્ડ વાળા કોઈ લાખ રૂપિયા 2 લાખ રૂપિયા લઈ નહીં રહેતા લઈ લે ખરી કોઈ કદાચ નોર્મલ ઠાકોર ફેમિલી હોય તો 2500 રૂપિયા પ્રોગ્રામ કરતા હોય 2500 કેટલા તો ગેની બેને બસ અંદર રાજકારણ જ જોડ્યું છે બીજું કાંઈ નહીં જોડ્યું જે અમને બંધારણ કરવું હોત તો નશાબંધી છે આ દાગીના આટલા છે છોકરીઓના રૂપિયા રે ઠાકોરો ખબર છે તમને પેલું દારૂ આવે શું આવે દારૂ આવે જો ગેની બને ઠાકોરોનું વિચાર્યું તો સાઉન્ડની કોઈ બાબતને વાત ન આવત જૂનાગઢમાં આધેડનું તાંત્રિક વિધિના આશ્રયથી અપહરણ કરીને ઈજા પહોંચાડવામાં આવી છે તો ઈજા પહોંચાડનારને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે દુબળી પ્લોટમાં રહેતા અને મજૂરી કામ કરતા આધેડનું 13 જાન્યુઆરીના રોજ આરોપી અપહરણ કર્યું હતું આરોપીએ તાંત્રિક વિધિના આશ્રયથી નશાકારક વસ્તુ સૂંઘાડી બેભાન કરી આધેડને અવાવરૂ જગ્યાએ ગોંધી રાખ્યો હતો ગુપ્તાંગના ભાગે ડામ આપી તેમજ માથાના વાળ ખેંચીને ઈજા પહોંચાડી હતી અને આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવાઈ હતી પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી લીધો છે પોલીસ તપાસ કરતા આરોપી ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે અને આ આરોપી સામે આગામી સમયમાં પોલીસ દ્વારા તડીપાર અને પાસાની દરખાસ્ત પણ કરવામાં આવશે અને તેવી પોલીસ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે ના મારીને મને નાખી દીધો હતો પછી મારા લોકોને ખબર પડી એ લોકો આવ્યા ને પછી રિક્ષામાં નાખીને મને ઘરે હુવરાવ્યો અમારા લોકો બધા માથે રોતા હતા પછી ઈટાણે મને દાખલ ના કર્યો બીજા દિવસે સંક્રાંતના દિવસે હું દાખલ થયો આખો દિવસ આખી રાત થયો બીજા દિવસે મને રબર મળી ગઈ પછી મેં ફરિયાદ કરેલી છે જ્યાં ફરિયાદીએ જે હકીકત જણાવ્યા મુજબ તેના બંને હાથ અને પીઠ પાછળ ઈજા કરવામાં આવેલી છે તથા ગુપ્ત ભાગે છે ડામ આપવામાં આવેલા છે હાલ છે આરોપી સાગર ચૌહાણની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે નામદાર કોર્ટમાં રિમાન્ડ માટે આગામી દિવસમાં રજૂ કરવામાં આવશે એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં હમણાં જ એક ઘરે જઈને તોડફોડ કરવા બાબતે પણ ગુનો દાખલ થયેલો છે ભૂતકાળમાં પણ મારામારી અને પ્રોહિબિશનના ગુનાઓ તેના વિરુદ્ધ દાખલ થયેલા છે વડોદરામાં 5 વર્ષની બાળકીનું રહસ્યમય મોત થયું છે કફ સિરપ પીધા બાદ મોત થયાનો પરિવારનો આરોપ છે માતા પિતા વિનાની બાળકી દાદી સાથે રહેતી હતી ખાંસીની તકલીફ થતા કફ સિરપ લીધી હતી શહેરના ઇલોરા પાર્ક વિસ્તારની આ ઘટના છે બાળકીના રહસ્યમય મોતથી પોલીસ તપાસ તેજ થઈ છે મૃતદેહને પીએમ અર્થે ગોત્રી હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે અને પીએમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મૃત્યુનું સાચું કારણ જાણી શકાશે તો શું ખરેખર પછી દવા લઈને આવ્યો તો રાત્રે અમે એને પીવડાવી અને પીવડાયા પછી એને સવાર તો સારી થઈ ગઈ રમતી હતી પછી અમારી વહુ છે ને એના વહુની ભાઈના છોકરી આવી છે તો દવાખાને ઠાકોરભાઈના ખબર લેવા બી અમારી જોડે આવી હતી છોકરી એને રમતી હતી કશું હતું નહીં રાત્રે સૂઈ બી ગઈ હતી પછી રાત્રે થોડુંક આમ ગરગડાટ વધારે બોલવાનું કે તમે છોકરાને ઉઠાડ્યો મેં કહું ભાઈ ઉઠ ને આ છોકરી મેં કહું આ વધારે ગરગર બોલે છે મેં કહું આપણે એવું હોય તો દવાખાને લઈ જાય તો અમે જેવી ઉચકીને દવાખાને લઈ ગયા પહેલાં શ્રીજીમાં લઈ ગયા નજીક હતો મારા ઘરના સામે શ્રીજીમાં લઈ ગયા શ્રીજીમાં કીધું કે તમે હવે કે કેસ ખલાસ છે એવું કીધું અમને એ લોકોનું કહેવું એવું છે કે અમે શરદીની દવા પીવડાવી બધું સારું હતું એને હસતી રમતી થઈ ગઈ હતી આડોશી પાડોશીના ઘરે રમવા ગઈ હતી એ લોકોએ સીસીટીવીના પુરાવા બતાવ્યા બધું હવે એ બધું બરાબર હોય એની તબિયત ઓકે હોય તો એનું મરણ થવાનું કારણ શું છે એમના મરણ જનાર છે એમના માસી તરફથી આક્ષેપો હતા કે કંઈક ખોટું થયું છે પણ રાઈટ નાઉ અત્યારે વિષય એવો છે કે પંચનામું કર્યા પછી એમનું પીએમ થશે પીએમમાં પેનલથી થશે અને વિશેરા પણ લેવામાં આવશે અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવ્યા પછી એમાં આપણે કંઈક વિવરણ ઉપર આવી શકીએ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વધુ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું છે પોસ્ટ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ પોસ્ટની રકમ જ બારોબાર ચાઉ કરી ગયા તો તલોદમાં પોસ્ટ ઓફિસના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ મળીને 77 લાખ કરતા વધુની રકમની ઉચાપત કરી છે પોસ્ટ વિભાગને શંકા જણાતા ઓચિંતી તપાસ કરવામાં આવીને ત્યારે તપાસ કરતા અધિકારીઓ પણ ચોંકી ગયા 80 લાખ રૂપિયા જેટલી રોકડ
પોસ્ટ ઓફિસમાં હોવી જોઈએ, પરંતુ માત્ર 2.52 લાખ રૂપિયાની રકમ જ હાજર મળી છે. બાકીના 77 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમનો કોઈ જતો પતો નથી. આખરે ખાતાકીય તપાસ બાદ પોસ્ટ વિભાગે જવાબદાર અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમજ પોસ્ટ વિભાગે 4 આરોપીને ફરજ પરથી મોકૂફ કરી દીધા છે, જે પૈકી પોસ્ટ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા 2 આરોપીઓની તલોદ પોલીસે ધરપકડ કરી છે, જ્યારે કે બાકીના 2 આરોપીઓની પોલીસે શોધખોળ હાથ ધરી છે. કુલ 4 વ્યક્તિઓએ ભેગા મળી જે સામાન્ય પ્રજાજનના પૈસા આવતા હોય હરસોલ સબ પોસ્ટ ઓફિસમાં, એમાંથી 77 લાખથી વધુ એમાઉન્ટની રકમની કાયમી ઉચાપત કરેલ એ બાબતે ગુનો દાખલ થયેલ છે, જેમાંથી 2 આરોપીને પોલીસે હાલ સુધી અટક કરેલ છે અને એમના મંગળવાર સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર થયેલા છે. હાલ આ બાબતે તપાસ ચાલુ છે. શુભમ રાઠી તથા વિપુલ ભટ્ટની પોલીસે અટકાયત કરેલ છે. તો અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારી. નેશનલ સ્કૂલ બહાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારીની ઘટના બની છે. અન્ય યુવકોએ શાળા બહાર આવીને વિદ્યાર્થીને માર માર્યો છે. મારામારીની ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે અને નેશનલ સ્કૂલના ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે પરીક્ષા આપી અને જ્યારે ઘરે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આ મારામારી થઈ રહી છે. અને જે અત્યારે દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે, એવું લાગી રહ્યું છે સ્કૂલના ગેટની બહાર થોડા જ અંતરે એક ટોળું દેખાઈ રહ્યું છે અને આપ જોઈ શકો છો હાથમાં દંડા જેવું કંઈક છે અને તેનાથી માર મારી રહ્યો છે. તો હવે વિદ્યાર્થીઓ છે, જો કે એક નિવેદન સામે આવ્યું છે કે બહારથી આ વિદ્યાર્થીઓ છોકરાઓ આવ્યા હતા અને જેમણે માર માર્યો હતો અને કેટલાક જે આખું ટોળું છે તે એક વિદ્યાર્થી પર જાણે ફરી વળ્યું હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. તો સીસીટીવી સામે આવ્યા છે અને ગંભીર આ ઘટના, કારણ કે આ પહેલા જ અમદાવાદમાં એક સ્કૂલ 7 ડે સ્કૂલનો જે બનાવ હતો ત્યારબાદ એ ગંભીર જે બેદરકારી હતી, ત્યારબાદ શાળા સામે એક્શન પણ લેવાયું હતું. પરંતુ સવાલ અહીંયા એ છે કે શાળાની બહાર આ ઘટના ઘટી છે અને જેણે માર માર્યો છે એ વિદ્યાર્થીઓ કોણ છે? કારણ કે શાળાના સંચાલક તરફથી એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ જે માર મારી રહ્યા છે તે બહારથી આવ્યા હતા, પરંતુ કેટલાક જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ સ્કૂલ ડ્રેસમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે અને તેને સાથ આપનારા વિદ્યાર્થીઓ કોણ છે? આ એક મોટો સવાલ છે. શું શાળા ના જ આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ હતા કે બહારથી આવ્યા હતા અને પહેલેથી પ્લાન કરવામાં આવ્યો હતો? ગંભીર બેદરકારી ઋત્વિજ, અને એની સાથે જે સીસીટીવી આવ્યા છે તેમાં પણ કેટલાક જે વિદ્યાર્થીઓ માર મારી રહ્યા છે એ કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ડ્રેસમાં જોવા મળી રહ્યા છે. શું એ શાળાનો સ્કૂલ ડ્રેસ છે અને સ્કૂલના જ વિદ્યાર્થીઓ હતા? સંધ્યા, જે માથાકૂટ થઈ હતી, જે બોલાચાલી થઈ હતી, તે સ્કૂલના 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થઈ હતી. એટલે સ્કૂલના જ 2 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે આ ઝઘડો હતો અને ત્યારબાદ અન્ય એક વિદ્યાર્થી દ્વારા બહારથી લોકોને બોલાવ્યા હતા, કેટલાક છોકરાઓને, અને ત્યાં આજે કેટલાક યુવકો આવ્યા હતા, તેમના દ્વારા મારામારી કરવામાં આવી હતી. જે સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે અને આ સીસીટીવી ફૂટેજ પરથી જ અંદાજ લગાવી શકાય છે કે આ ઘટના કેટલી ગંભીર છે. કારણ કે સીસીટીવી ફૂટેજની અંદર ન માત્ર 1-2 યુવકો હતા, લોકોનું ટોળું હતું અને આ ટોળા દ્વારા વિદ્યાર્થીને માર મારવામાં આવ્યો છે, જે એક ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય. ઋત્વિજ, પરંતુ શાળાના સંચાલક એવું કહી રહ્યા છે, શાળાના સંચાલક એવું કહી રહ્યા છે કે કડું માર્યું હતું, પરંતુ જે રીતે આપણે સીસીટીવી જોઈ રહ્યા છે તેમાં રિસર્ચ જોવા મળી રહ્યું છે કે હાથમાં લાકડી દંડા જેવું કંઈક જોવા મળી રહ્યું છે. તો આ નિવેદન અને દ્રશ્યો બેમાં વિરોધાભાસ છે. ચોક્કસથી ક્યાંક ને ક્યાંક શાળાના સંચાલકો છે તે આ ઘટનાને ખૂબ જ ગંભીરતાથી ન લઈ રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે અને પોતે પોતાની જવાબદારીમાંથી જાણે છટકી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે કહી રહ્યા છે કે શાળાની બહાર 100 મીટર દૂરનો આ બનાવ બન્યો હતો, પરંતુ શાળાના જ વિદ્યાર્થીઓ હતા અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે આ પ્રકારની મારામારીનો બનાવ બન્યો છે. તે એક ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય અને પોતાની જવાબદારી સમજીને પોતે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ બાબતે હવે જાગૃત થવાની જરૂર છે. અને જે વિદ્યાર્થીઓ જે પોતે ભણવાની ઉંમરે આ પ્રકારની હરકતો કરી રહ્યા છે તે એક ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય. દરેક વાલીઓ માટે આ ચિંતાજનક વિષય છે. જી બિલકુલ ઋત્વિજ, જ્યારે 7th ડેમાં જે બનાવ બન્યો હતો એ સમયે પણ આવું જ કંઈક થયું હતું, કારણ કે શાળાના સંચાલકો એ વાતથી ઢાંક પીછોડો કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા કે શાળાની અંદર આ બનાવ નથી બન્યો, શાળાની બહાર બન્યો છે, કેટલાક ફૂટ દૂર બન્યો છે, માટે અમારી જવાબદારી નથી આવતી. હવે આ કેસમાં શું થશે? કારણ કે અહીંયા પણ જો શાળાની બહાર પણ બન્યો હોય કોઈ બનાવ તો શાળાના ગેટ પર ગાર્ડ તો હોય જ
જ છે અને જો એ સમયે હતો કે નહીં એ પણ એક સવાલ છે. જો ગાર્ડ ત્યાં હાજર હોય તો એની જવાબદારી પણ બને છે કે શાળાના જે વિદ્યાર્થીઓ છે લડે ઝઘડે તો એને છોડાવવા જાય, એની મદદે જાય. શું અહીંયા આ પ્રકારનું કોઈ થયું છે? જવાબદારી શાળાના સંચાલકોની હોવી જરૂરી છે, કારણ કે જ્યારે તમારી શાળાની અંદર આટલા વિદ્યાર્થીઓ આવી રહ્યા છે, આટલી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ આવી રહ્યા છે, ત્યારે તેઓની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો ઝઘડો ન થાય અથવા તો આ પ્રકારની જે વર્તન થયું છે તે ન થાય તે માટેની જવાબદારી છે તો શાળાના શિક્ષકો અને શાળાના સંચાલકોની હોય છે. તેના બદલે અહીં આ પ્રકારના બનાવને લઈને જે શાળાના સંચાલકો છે તે પોતાની જવાબદારીમાંથી જાણે કે છટકી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે તેમણે જે નિવેદન આપ્યું હતું કે શાળાના ગેટની 100 મીટર દૂર આ બનાવ બન્યો છે. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો, પરંતુ જે મારામારી કરવા આવનારા વિદ્યાર્થીઓ યુવકો હતા તે બહારથી બોલાવવામાં આવ્યા હતા. એટલે આ પ્રકારનું જે પોતે નિવેદન આપીને પોતાની જવાબદારીમાંથી જાણે છટકી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, પરંતુ તેમણે પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકવાના બદલે જે વાલીઓ છે તે વાલીઓને બોલાવવા જોઈએ, વાલીઓને સમજણ આપવી જોઈએ કે બનાવ કયા કારણોસર બન્યો હતો તેની જાણકારી લેવી જોઈએ અને આવનારા ભવિષ્યની અંદર આ પ્રકારનો બનાવ ન બને. અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓ છે તે શાળાની અંદર હકીકતમાં જ્યારે શિક્ષા લેવા માટે આવતા હોય છે તો પોતે શિક્ષા જ લે અને જે ભણતરનું જ ગણતર કરે તે પ્રકારનો ઉદ્દેશ છે તે શાળાના સંચાલકોએ જવાબદારી લેવાની જરૂર છે. ઋતુજી, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો સવાલ આ સીસીટીવી સામે આવ્યા છે અમદાવાદમાં. આ બીજી આ પ્રકારની ઘટના છે. પહેલા સ્કૂલની બહાર હત્યાનો બનાવ બન્યો હતો અને હવે જે ઘટના સામે આવી છે તેમાં સ્કૂલની બહાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારી થઈ છે અને એક આખું જે વિદ્યાર્થીઓનું ટોળું છે તે બીજા વિદ્યાર્થીને મારી રહ્યું છે. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. સુરતમાં મહિલા મુસાફરે બીઆરટીએસના ડ્રાઈવર પર હુમલો કર્યો. સમગ્ર ઘટના બીઆરટીએસના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. શહેરના વાય જંકશનથી સુરત સ્ટેશન જઈ રહેલી બસમાં એક મહિલા પેસેન્જરે ડ્રાઈવરને વચ્ચે જ બસ ઊભી રાખવા માટે ડ્રાઈવરને કહ્યું. જોકે બીઆરટીએસના નિયમ પ્રમાણે બસ માત્ર બસ સ્ટેન્ડ પર ઊભી રહેતી હોવાથી ડ્રાઈવરે બસ ઊભી નહોતી રાખી. ગુસ્સામાં આવેલી મહિલાએ ડ્રાઈવરથી માથાકૂટ કરી અને બાદમાં બસમાંથી નીચે ઉતરી ગઈ. જોકે બીજા દિવસે બસ જ્યારે વેસુ વિસ્તારમાં પહોંચી ત્યારે મહિલા ફરી બસમાં આવી પહોંચી અને ડ્રાઈવરનો કોલર પકડીને તેને મારવા લાગી હતી. બસ શા માટે નહોતી ઊભી રાખી કરી મહિલાએ તેના પર હુમલો કર્યો. મહિલા ડ્રાઈવર સાથે છૂટા હાથની મારામારી કરતા પણ જોવા મળ્યા. બાદમાં પોતાની પાસે રહેલો મોબાઈલ ડ્રાઈવરના માથા પર મારી દીધો. હુમલો એટલો ગંભીર હતો કે બીઆરટીએસ ડ્રાઈવરના માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચતા તે લોહીલુહાણ થયો. બીઆરટીએસમાં લાગેલા સીસીટીવીના દ્રશ્યો પણ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે કે મહિલા બસના ડ્રાઈવરનો કોલર પકડીને તમાચા મારી રહી છે અને બાદમાં મોબાઈલનો ઘા મારે છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈ બીઆરટીએસના ડ્રાઈવરે વેસુ પોલીસ સ્ટેશનમાં મહિલા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે, ત્યારે પોલીસે પણ સીસીટીવીના આધારે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આ સીસીટીવીમાં જોવા મળતા દ્રશ્યો અમદાવાદના ન્યૂ રાણીપ વિસ્તારના છે, જ્યાં પાર્લરમાં કેટલાક શખ્સોએ દાદાગીરી કરી તોડફોડ કરી. પાન પાર્લરમાં લાગેલા સીસીટીવીમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે કે કેટલાક શખ્સો પાર્લર પર આવીને માલિક સાથે બબાલ કરે છે. બાદમાં એક વ્યક્તિ હાથમાં લાકડી જેવા હથિયાર સાથે પાર્લરમાં તોડફોડ કરી આતંક મચાવી રહ્યો છે. ન્યૂ રાણીપ વિસ્તારમાં આવેલા પાન પાર્લર પર કેટલાક શખ્સોએ ઉધારમાં ચીજવસ્તુઓની માંગણી કરી હતી. જોકે પાન પાર્લરના માલિકે ઉધારમાં આપવાની ના પડતા શખ્સો ઉશ્કેરાયા હતા અને દુકાન માલિક સાથે માથાકૂટ કરવા લાગ્યા. બોલાચાલી બાદ અસામાજિક તત્વોએ દુકાનમાં તોડફોડ શરૂ કરી પાન પાર્લરના કાચ તોડી નુકસાન પહોંચાડ્યું. તોડફોડની ઘટનામાં પાનના પાર્લર માલિક અને તેમના દીકરાની ઈજા પહોંચી હતી. તો હુમલાની ઘટના પણ સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે સીસીટીવીના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસે 2 હુમલાખોરો સામે ફરિયાદ નોંધી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. નવસારીમાં એક યુવકની કરપીણ હત્યાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. શહેરના મંકુડિયા વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે જાણે કે ફિલ્મી દ્રશ્યો સર્જાયા હોય તે રીતે 4 જેટલા શખ્સો યુવકની હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે સમગ્ર મામલે પોલીસે 3 આરોપીઓને દબોચી લીધા. સમગ્ર ઘટના પર નજર કરીએ તો નવસારીમાં રહેતા દિનેશ સોનકર નામના યુવક પર જીવલેણ હુમલો કરાયો. દિનેશ સોનકર પોલીસનો બાતમીદાર હોવાની આશંકા અને તેણે પોલીસને ડ્રગ્સની બાતમી આપી હોવાની અદાવતમાં 4 જેટલા શખ્સોએ તેની હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો. ગઈકાલ મોડી રાત્રે આરોપીઓ દિનેશ સોનકરને સમાધાન કરવાના બહાને મંકુડિયા વિસ્તારમાં બોલાવ્યો, જે આરોપીઓ સાથે માથાકૂટ બાદ તેની પર ઓડી ચડાવી જાનથી મારી નાખવાનો પ્રયાસ કરાયો. ઘટનાની જાણ થતાં જ શહેર પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો. નેશનલ સ્કૂલ બહાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે જે મારામારી થઈ તે મામલે ડીઓનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. નેશનલ સ્કૂલની ઘટનાને લઈને અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની પ્રતિક્રિયા. આ મામલે સ્કૂલ સંચાલક સાથે વાત કરી છે તેવું કહ્યું છે. ઘટનાનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે સૂચના પણ આપવામાં આવી છે.
નેશનલ સ્કૂલમાં જે રીતે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જે માહિતી મળી કે એક ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીને આજે જ્યારે એની પરીક્ષા પૂરી થઈને બહાર નીકળ્યો ત્યારે કેટલાક યુવકોએ એની ઉપર જે છે હુમલો કર્યો અને એને ઈજા કરી છે. આ બાબતે અમે નેશનલ સ્કૂલના સંચાલકને ટેલિફોનિક વાત કરી પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અહેવાલ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો તેમાં જે માથાના ભાગે એને કડા દ્વારા એ રીતે જોવા જઈએ તો એને ઈજા થયેલી છે અને એ ઈજામાં તાત્કાલિક સારવાર આપી અને વિદ્યાર્થીને હાલ રજા પણ આપી દેવામાં આવેલી છે અને વધુમાં નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્વરે સંચાલક દ્વારા ઇન્ફોર્મેશન આપી અને એ બાબતે પોલીસે પણ તાત્કાલિક આવી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. નિવેદનો પણ મેળવવામાં આવેલા છે અને હાલ વિદ્યાર્થી છે એ જે છે એની સારવાર પણ કરી દેવામાં આવેલી છે. અચ્છા સર, કોઈ તપાસ કરતા સામે આવ્યું છે કે કયા કારણોસર આવું થયું? કોઈ અંગત અદાવત હોઈ શકે છે. શાળાના વિદ્યાર્થી નહોતા. શાળાના વિદ્યાર્થી જે છે એ ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થી જે નેશનલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે તેના ઉપર આ પ્રકારનો ગેટની બહાર કંઈક હુમલો થયો છે તેવી માહિતી મળેલી છે. અમે જે છે આનો અહેવાલ પણ માંગ્યો છે. આગળ વધુ સ્પષ્ટ ત્યારે થઈ શકશે જ્યારે વધારે અહેવાલ આવે ત્યારે ખ્યાલ આવશે. બાકી હાલ પૂરતું વિદ્યાર્થી જે છે એને સારવાર આપી અને રજા પણ આપી દેવામાં આવેલી છે. તો વિદ્યાર્થીના માથામાં કડું માર્યું હતું, પરંતુ જે રીતે દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહ્યું છે હાથમાં લાકડી દંડા દેખાઈ રહ્યા છે. રાજ્યની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ક્લાર્કની કરાર આધારિત ભરતીનો વિરોધ. શાળા કમિશનર ઓફિસ શિક્ષણ વિભાગને શાળા સહાયકની ભરતી કરાર આધારિત કરવા દરખાસ્ત મોકલતા વિરોધ થયો છે. તો રાજ્યના શાળા સંચાલક મંડળે 11 મહિનાની કરાર આધારિત ભરતીનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. કાયમી ક્લાર્કની માંગ સાથે સંચાલક મંડળની કોર્ટમાં જવાની ચીમકી છે. 19 વર્ષથી અમારી શાળાઓમાં ક્લાર્ક નથી અને હવે પેલી પ્રાથમિક શાળાઓમાં જે જોગવાઈ કરી છે શાળા સહાયક, એવી જોગવાઈ માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં આ લોકો કરવા માગે છે. શિક્ષણ વિભાગ કમિશનર ઓફ સ્કૂલે શિક્ષણ વિભાગમાં એના માટે દરખાસ્ત કરી છે. બહુ દુઃખદ બાબત છે. તો આજે જો આ રીતે 11 મહિનાનો અમને જો શાળા સહાયક આપવામાં આવે તો એ શાળા સહાયક 11 મહિનામાં શું કરશે? કારણ કે એને શીખવામાં 11 મહિના જશે અને પછી 11 મહિના પછી પાછો નવો અમારા ત્યાં આવે. એ કોઈ સંજોગોમાં ચાલશે નહીં. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.